الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب ضلع دوست کمل شہر المسلمین کے ذمہ دار جناب شہزاد خان صاحب، حیدرآباد کے کارپوریٹر جناب نصیر صاحب، خطیب سید صاحب اور ان کے شہر المسلمین کے تمام چہرے اور ذمہ دار کمل ہیں اور دوستوں یاسین سنگری صاحب، مشاہد بھائی صاحب، اگر دوستوں کرنے والے سب معافی بات ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک رہے شان یہ سنتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ کیا ہمیں نکال گا گجرات کے خاطر؟ کیا ہمیں نکال گا گجرات کے خاطر؟ چھاتی پہ چڑھ کر بولیں گے اسلام زندہ باد، چھاتی پہ چڑھ کر بولیں گے اسلام زندہ باد۔ عزیز دوستوں، شہر عمر ہے اور کھجور نوجوانوں کا مجمع ہے، مظلوم قوم کی آبادی ہے جہاں ہمارے کو پسماندہ کیا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں سے اقتدار حاصل کر کے عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہمارے ووٹوں سے سنبھل کے مسلمانوں سے ووٹ حاصل کر کے اقتدار حاصل کرنے والے، سنبھل کے غریب نوجوان میری ماں بہنیں ووٹ دیتے اور منسٹری حاصل کرنے والے الیکشن کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے؟ ایک دو لائن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، الیکشن تک وہ غریبوں کا حجرہ دیکھتے ہیں، الیکشن تک وہ غریبوں کا حجرہ دیکھتے ہیں، حکومت مل گئی تو صرف حجرہ دیکھتے ہیں، حکومت مل گئی تو صرف حجرہ دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ہمارے محترم ڈاکٹر بخش صاحب کی موجودگی ہے، میں رشائی کر رہا ہوں۔ مسلمین کے صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب جس بے چینی سے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحدہ منظم کرنے کا ایک عزم لے کے نکلے ہیں، حیدرآباد سے منتخب ہوتی ہوئے قیادت، حیدرآباد کی غیور قوم بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اپنے ووٹوں سے منتخب کرتی ہے اور حیدرآباد کے خالق بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو صرف حیدرآباد کی نمائندگی نہیں کرتے یا آندھرا پردیش یا تلنگانہ کی ترجمان نہیں بنتے۔ جب بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور غیور نوجوان قیادت ہے، جب پارلیمنٹ میں اس کے ٹھہرتے ہیں تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ترجمان بن جاتی ہے۔ آپ وہ نظارہ دیکھتے ہوں گے، ہندو واہنی کی طاقتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وشوا ہندو پریشد کی طاقتیں ہیں، بجرنگ دل اور RSS کی طاقتیں ہیں، BJP کے ان گنڈے ناظر پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب چاہے مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ گجرات کے فسادات کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مظفر نگر کی میری ماں بہنوں کی عظمت ندی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسام کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے ہندوستان کے کوئی بھی شہر میں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے قیادت ہوتی ہے اور اپنا احتجاج پارلیمنٹ میں درج کراتی ہے اور بتاتی ہے ان ظالم حکومتوں کو کہ مسلمانوں کے اوپر یہاں ظلم زیادتی ہوتی ہے۔ جو ہمارے ووٹ لے کے اقتدار حاصل کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں آتا ہے، سب خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اگر کہیں آس پاس میں جاتے ظلم زیادتی ہوتی ہے، چاہے خوشی برادری کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ سنبل کے اندر ہو، صرف حوصلے پر ہمارے ڈاکٹر بخش صاحب کی جو لائف کا یہاں مسئلہ ہے، یہاں پر لائف کے چھاپے مارے گئے ہیں مسلمانوں کی دکانوں کو، مسلمانوں کے کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے کبھی لوگ آ کے وہاں پر چالانات کرتے تھے تو مقامی MLA کے پاس ایک ساتھ گئے، 2 گھنٹے ٹھہرنے کے بعد نہیں ملے کہ وہ لکھنؤ میں ہے، وہ اس وقت ڈاکٹر بخش صاحب کے پاس جاتا ہے اور بخش صاحب
पार्लियामेंट चल रही है तो वहां पर मौजूद है, वहां से फोन पे बात होती है और वहां के जिम्मेदारों को फोन करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके नुमाइंदों की ताकत क्या होती है। बस आपके एक फोन पे उसका मीटर जिस में रखेगा वो चला के दे दिया गया है। ये ताकत है ये हमारी। आप एक उम्मीदवार को मुंतखब नहीं करें, बल्कि क़यादत, नौजवान क़यादत को आप विधानसभा में देख रहे हैं। डॉक्टर बख्श अपना पुत्र इनकी आक्रोश में पड़ा है, इनको जज आगे बढ़ रहा है और इनकी आक्रोश में पड़ा है। तो ये नौजवान वो के देखने वाला नहीं है। अगर संभल के अगर कोई मसाइल या कोई मसाइल का हमाल है, अगर संभल के मसाइल को अगर कोई हल करेगा तो ये के मसाइल को विधानसभा में बड़े बेबाजू से उठाएंगे और यहाँ के मसाइल को हल करेंगे। हम यहाँ पैदल दौरा कर रहे हैं, हम गाँव में जा रहे हैं, खेलों में जा रहे हैं, मगर वहाँ डेवलपमेंट का कोई काम नहीं। हमारे लोग बच रहे हैं मगर कोई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप अपना कीमती हो, ये जितने हजारों का मजमा है यहाँ पर, अगर आपके पास कोई चीज अमानत है, कौन की कोई अमानत आप लोग के पास है तो वो एक खोट है। हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हाँ, एक हथियार हमारे पास है और की शक्ल में है। आपको 15 तारीख के दिन एक एक कोट के उम्मीदवार के हक में देना होगा, जिसका इम्तियाज निशान पतन है। 2014 का इलेक्शन भी आपके सामने है। 2014 का इलेक्शन बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए डॉक्टर साहब को हराने की कोशिश की गई और वो लोग कामयाब हो गए हैं। पहले तो घोषित कर दिया जाता कि 28,000 से जीत चुके हैं, मगर नमाज पढ़ के शुक्राने की वापस आकर ये अल्लाह की मर्जी है। मगर जालिम ताकतें मुत्तहिद होते हुए वक्त को हराने में कामयाब हो गए हैं और इनको हराने में किसी जीत के राह हमवार करे हैं। एक बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की राह हमवार करे हैं। आजादी से लेके ये पहला मौका है जो पार्लियामेंट के अंदर उत्तर प्रदेश में जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मुसलमान आ सकते हैं। अगर किसी को दिल्ली की सत्ता के लेना है तो उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली जाना पड़ता है। मगर आज आजादी के बाद से लेके ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कोई एक मुसलमान लीडर मुंतखब होकर दिल्ली नहीं गया। क्या वजह है, क्यों बिखरे गए हम? अगर आपको मुस्तैद देना है और आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है, अगर उनकी बेबाकी में और इजाफा करना है तो फिर ज़ियाउल बख्श को मुंतखब करना होगा। आइए, मुखर्रिन ज्यादा है, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी 50 बैठ कर सुनने वालों से मेरी माओ बहनों को एतमाद करता हूँ। छोड़िए उन लोगों को, उन जालिम ताकतों का साथ देना छोड़िए जो हमारे से वोट लेते हैं। हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं आता है। आज मौका आ गया है, 15 तारीख के दिन एक एक कोट निकल के देना होगा। ये नहीं समझना कि मेरा एक कोट से क्या होगा। आपका एक कोट खून की अमानत है, आपको 15 तारीख के दिन वापस करना होगा। आपको 15 तारीख के दिन वापस करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे झंडे के बदलना है, बात नमाज पढ़ो, अपने वोट का सबसे पहले इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले फजर की नमाज अदा करके अल्लाह से दुआ करके निकलना होगा, एक एक वोट देना होगा। मैं आपसे एक शेर कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। किसी जालिम के दरवाजे से कहाँ डरते हैं, किसी जालिम के दरवाजे से कहाँ डरते हैं? हम तो जालिम की भी बस्ती में सफर करते हैं, हम तो जालिम की बस्ती में सफर करते हैं। खिलौनों की मेरे घर में कोई खबर नहीं, खिलौनों की मेरे घर में कोई खबर नहीं। मेरे बच्चे भी अब तलवार की इज्जत करते हैं, तलवार की इज्जत करते हैं। मैं एक मरतबा डॉक्टर बख्श साहब के हाथ मजबूत करना होगा।